عزیز طلبہ، اردو کے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے سبق کا خلاصہ۔ سبق کے خلاصے کے کچھ تدریسی نکات ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مکمل پیٹرن کیا ہوگا، تیاری کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور خلاصے کے اصول کیا ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ممکن اغلاط بھی دیکھیں گے۔ تو یہ خلاصے کا مکمل پیٹرن ہے۔ مین ہیڈنگ سینٹرلائز، باقی چیزیں رائٹ سائڈ پر، اور اس طرح مکمل خلاصہ لکھ کر اینڈ پر اس کا ماخذ لکھا جائے گا۔ یہ خلاصے کا مکمل پیٹرن ہے۔ سوال نمبر 5، سبق کا خلاصہ۔ سبق کا عنوان مکمل ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے، مصنف کے نام مکمل لکھیں گے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صنف ادب لکھنا بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں پر ایک نمونے کے طور پر خلاصہ آپ کو لکھ دیا ہے کہ خلاصے کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے۔ جیسے پہلا سبق میں نے نمونے کے لیے لیا ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعوت حق، کٹھن حالات، منتظر حکم ربی، مدینہ میں طاقت پکڑ رہے تھے مسلمانوں کے صد بعد کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کی گئیں۔ ابو جہل نے جو رائے دی تھی اس پر اتفاق ہو گیا، شام ہوتے ہی گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ لوگ آپ کی جان کے تو دشمن تھے، لیکن آپ صادق اور امین اتنے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ تو اس کا معاملہ سونپنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ پھر آپ مکہ کو الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خدمات ہیں اس میں، جس میں 3 چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کیا خدمات سر انجام دی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات سر انجام دی، آپ کے غلام نے کیا خدمات سر انجام دی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ میں محبوس کر دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ پھر آپ کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سراقہ بن جاشم انعام کی لالچ میں آپ کے پیچھے بھاگا، فال نکالی، بار بار گھوڑے سے گرا، ناکام ہو گیا۔ مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ایک یہودی نے قرائن سے پہچان کر آواز لگائی، زبردست استقبال کیا گیا، اور شہر مدینہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو اس طرح اہم نکات کی اگر ہم ہیڈنگز بنا لیں صرف تیاری کے لیے، اور ان کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں، تو ہمارا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلاصے کے اصول کیا ہیں، کہ خلاصہ کس اصول پر لکھا جائے گا۔ صیغہ ماضی، خلاصے کو صیغہ ماضی میں لکھیں گے۔ مصنف کی طرف نسبت کریں گے، کیسے؟ مصنف کہتے ہیں کہ، یعنی کہ مصنف کی طرف بات کریں گے۔ نکات کو ترتیب کے ساتھ لکھیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ اس کے نکات ہیں، ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بھی پوائنٹ جو ہے وہ سبق سے آگے پیچھے نہیں ہے، تو سبق کی ترتیب پر خلاصہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام نکات کو شامل کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ خلاصہ کرتے وقت ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم سمجھیں کہ سبق کو منیمائز کرنا ہی خلاصہ ہے۔ سبق کو منیمائز کرنا خلاصہ نام نہیں ہے، بلکہ سبق کے تمام نکات کو مختصر کر کے، اس کی تلخیص کر کے، ملخص کر کے لکھنا خلاصہ ہے۔ پھر پیراگراف کی تلخیص کی جائے۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ خلاصہ کیا کیسے جائے، جملوں کو چھوٹا کیا جائے، الفاظ کی کٹنگ کی جائے؟ نہیں، بلکہ پیراگراف کی تلخیص۔ ایک پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پھر مطابقت ہونی چاہیے، فعل کی فاعل کے ساتھ، واحد کی جمع کے ساتھ، مفعول کی فعل کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، اور پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے خلاصے کو، اور خلاصہ جو ہے وہ بلا تبصرہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے 12 سے 15 منٹ درکار ہوتے ہیں، اسے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ اور نمبروں کی تقسیم 5 نمبر کا خلاصہ ہے، نہ تو مصنف کے نام کا نمبر ہے، نہ کوئی پریزنٹیشن کا۔ ہاں، ظاہری سی بات ہے، جیسے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے 100% مارکس، تو 100% مارکس کے لیے مصنف کا نام کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مولانا شبلی نعمانی لکھا ہوا تو مولانا شبلی نعمانی ہی لکھیں گے، ہم علامہ شبلی نعمانی نہیں لکھیں گے۔ بہرحال یہ تو 100% مارکس کے پوائنٹس ہیں جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تیاری کا طریقہ کار کیا ہے؟
सबक को कैसे तैयार करना है, हमने खुलासा कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए कुछ अहम निकात हैं, देखते हैं। सबसे पहले सबक को अच्छे तरीके से फ़हम के साथ पढ़ें, उसका बगौर मुताला करें। एक दफ़ा मुताला करने के बाद पहले मशक को पढ़ लें, उसके MCQs क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या हैं, फिलिंगना ब्लैंक्स क्या हैं, वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है उसको खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। फिर उसके बाद दोबारा सबक पढ़ा जाए। जब दोबारा आप सबक पढ़ेंगे तो MCQs भी आपके क्लियर होते जाएंगे, आप उसको साथ साथ मार्क भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ क्लियर होंगे, आप उसको साथ साथ मार्क भी करेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार भी होंगे, MCQs भी साथ साथ तैयार होंगे। और सबक को जब आप पढ़ें तो एक स्टोरी, एक कहानी के अंदाज़ पर आप उसको लें। जैसे कोई भी फ़िल्म की स्टोरी है या कोई भी कहानी है, उस कहानी के अंदाज़ पर जब आप उस सबक को पढ़ेंगे तो यकीनन वो सबक आपको बहुत अच्छा और जल्दी याद हो जाएगा। असल में होता है क्या, कुछ बच्चे उसको एज ए सबक, एज ए लेसन लेते हैं और वो फिर उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि पता नहीं क्या है, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, ये है तो वो है। तो उस सबक को जब स्टोरी के तौर पर लेंगे या किसी दूसरे को आप स्टोरी के अंदाज पर सुनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा याद हो जाएगा। और याद करते वक्त निकात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें। निकात की तरतीब, जैसे इसकी हेडिंग्स बनाई हैं ऐसी हेडिंग्स बना लें। अगर आप ऐसी हेडिंग्स बनाकर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको खुलासा याद रहेगा। याद रहे कि खुलासा 1/3 होना चाहिए। खुलासा सबक का 1/3 होना चाहिए। यानी कि अगर किसी सबक के 3000 अल्फाज हैं तो खुलासा करते वक्त 1000 अल्फाज रह जाने चाहिए। ये एक आइडिया है, एक अंदाज़ा है। तो जब आप इस तरह निकात को याद करके लिखेंगे अपने अल्फाज में तो यकीनन बहुत अच्छा खुलासा हो जाएगा। उसके साथ साथ ग्रामर को भी हल करें। अगरचे एराब 9th में तो नहीं है लेकिन मशक में दिए हुए हैं, तो 9th में एराब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारी अदायगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और 10th में जाके हमें फ़ायदा देगी और हमारी आम बोल चाल में उर्दू का तलफ़ुज़ हमारा बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ हम कुछ मुमकिन अगलात की तरफ देखते हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि सवाल नंबर को इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इससे चेकर को पता चलता है कि बच्चा हुरूफ मिलाकर लिखेगा, अल्फाज को मिलाकर लिखेगा, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। बच्चे मुसन्निफ़ के नाम की जगह पर शायर का नाम लिख देते हैं जो कि नामुनासिब हैं। या बच्चे खुलासे में कहते हैं मुसन्निफ़ की तरफ निस्बत करने के बजाय कहते हैं मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने कहा, तो अपनी तरफ निस्बत का लेना इंतहाई गलत है। कुछ बच्चे खुलासे में मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी वालिदैन का कहना मानना चाहिए, हमें भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। इंतहाई गलत। फिर खुलासे का तबसरा भी नहीं होना चाहिए, बिला तबसरा होना चाहिए। कुछ बच्चे खुलासे के में तशरीही जुमला, तशरीही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि, तो तशरीही जुमला, वजाहती जुमला किसी भी सूरत खुलासे में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक नमूने के तौर पर खुलासे का पैटर्न दिया है, वैसे तो वहाँ पर भी लिख दिया है कि कोई भी खुलासा आपने लिखना है, सबसे ऊपर सवाल नंबर देंगे, सबक के खुलासे की हेडिंग देंगे, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़, खुलासा, और यहाँ से हमने पहले पैराग्राफ का आगाज़ किया, यहाँ से हम लिख रहे हैं, दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करेंगे। फिर जब नेक्स्ट पैरा हम शुरू करना चाहेंगे तो उसी के नीचे से पैरा शुरू करेंगे। फिर जब नेक्स्ट हम कोई भी पॉइंट शुरू करना चाहेंगे पैरा बनाएंगे और पैरा उसी के नीचे से शुरू करेंगे और इसी तरह हमारा खुलासा मुकम्मल होगा। कम अज़ कम खुलासा 2 सफ़ात का होना चाहिए, इससे कम नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि सबक कितना लेंथी है। जैसा कि पहले मैंने उसूल बता दिया कि सबक का 1/3 होना चाहिए, तीसरा हिस्सा होना चाहिए, और आखिर पर माखज़ ब्रैकेट में लिखेंगे। अगरचे इसका नंबर तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है अगर हम इन उसूलों पर और इस पैटर्न के साथ, मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ हम खुलासा करते हैं तो यकीनन जो हमारा टारगेट है 100% मार्क्स इंशाल्लाह हम उसको हासिल करने में कामयाब होंगे।